Thank you. Maybe you're bored with me already. I'm sorry. Peace can only be intersectional. We only have peace when we have peace between everybody, between men and women, between black and white, between gay and not gay. So peace only exists when it exists for everybody. So it can only be intersectional. Today I will speak on peace, justice and feminism. So I'm looking particularly at how patriarchy and male dominance are connected to war and violence, and how peace is a feminist issue. Toxic masculinity reaches its peak toxicity in war. That one man with a gun is dangerous. 1,000 men with guns are a catastrophe. War crimes, including rape, torture, murder, and incomprehensible acts of cruelty, are not exceptional. They happen in every war, committed by every conquering army. Toxic masculinity constructs violent domination as a biological imperative, with the phallus as its primary weapon, rape and pillage as the right of the soldier. Sorry, I forgot to do my slides. I'll let you catch up. Do you want to do my slides for me? That would be great. Thank you. So armies at war encourage the most toxic forms of masculinity imaginable. Sadists thrive in such environments, while ordinary men suffer irreparable moral injury. Feminism and peace activism reject the notion that men are inherently violent. The death cult of militarism is cultural, not biological. Militarism is a constructed form, built around the body as abject and nature as object. Of course, war and militarism also have an economic underpinning. Kill the humans and take the land. As a cultural construction, militarism can be deconstructed, along with other social and political expressions of toxic masculinity. Peace work, feminism, anti-racism, and climate activism have together begun this work. Here, in this room, we know that the men in our lives are equally capable of care, empathy, gentleness, kindness, and love. All humans can express and experience nurturance and altruism. All humans will be better off when we can separate masculinity and manhood from weapons and war. So ending ecocide, decolonizing, smashing patriarchy, dismantling the military-industrial death machine are all variations on a theme: the mission to restore harmony to Earth and her peoples. All of the mechanics of destruction intersect with one another. There is no such thing as a single issue. Patriarchy, militarism, extractivism,
dispossession, capitalism, white supremacism, climate breakdown, they are all connected. So are we. These are some images of our connectedness. Old and young, black and white, men, women, trans. Patriarchy is a relic of a past age. It is a rotten carcass waiting to dissolve back into the earth. These are the men of the new age. Look how happy they are. Free. We are the future. We will regenerate the earth and love her children. That one's me. We are the storm and we are the rainbow. And we are here to dismantle the military-industrial death machine. Thank you. 네, 안녕하세요. 저는 피스모모에서 활동하고 있는 김한민영이라고 합니다. 뭉치라는 별명도 같이 쓰고 있어요. 네, 오늘 전쟁 없는 세상의 20주년을 축하하면서 오늘 이 토론회에 함께할 수 있어서 기쁘다는 말씀 드리고 싶고요. 저는 오늘 방위산업의 그린워싱에 대해서 제가 모니터링해온 내용들을 좀 공유를 드리고 여기에 어떻게 저항할 수 있을지 여러분과 함께 고민을 나누고 싶어서 이 자리에 왔습니다. 제가 지난 몇 년간 무기감식 분야에서 활동하면서 이 방산업체의 그린워싱은 정말 요상하다고 생각한 움직임이었거든요. 그래서 개인적으로 이거 나만 이상해? 나만 그런 건가? 이렇게 생각하다가 이 내용을 여기 계신 분들과 나눌 수 있어서 오늘 좀 떨리고 또 기쁜 마음으로 오게 되었습니다. 제가 방위산업의 그린워싱을 처음 인식하게 된 것은 2021년 여름 부산에서였는데요. 아까 주 활동가께서도 말씀하셨던 메덱스라고 부르는 국제 해양 방위산업 전시회에서였습니다. 이 전시회는 한국의 3대 무기 박람회 중 하나인데요. 제가 이 박람회를 찾은 날은 이제 일반인 관람객들에게도 입장이 허용되는 퍼블릭 데이였는데요. 각 무기업체 담당 직원들이 이제 거기에 보러 온 관람객들한테 자사의 무기들에 대해서 자세히 설명해주는 그런 날이었습니다. 그 많은 업체들 가운데 하나가 풍산이라는 업체였는데요. 많이들 알고 계시겠지만 풍산은 세계적으로도 최대 규모에 속하는 그런 탄약 생산 업체 중에 하나이고 또 대표적인 비인도적 무기인 확산탄을 생산하는 회사입니다. 여기서 제 눈을 의심하게 만든 품목이 하나 있었는데요. 바로 친환경 탄약이라는 품목이었습니다. 저는 이때 이렇게 요상한 단어를 처음 들어본다고 생각을 했어요. 그래서 제가 직원한테 친환경 탄약이 뭐냐고 물어봤거든요. 그랬더니 직원이 풍산이 이제 필리핀이나 인도네시아 같이 무장 갈등이 많은 그런 나라에 많이 자기네들 제품을 수출을 한다고 말을 하더라고요. 근데 이제 그 나라들이 열대우림이 많잖아요. 그래서 그 납성분, 그 탄약에 들어있는 납성분 때문에 그 숲이 망가진다면서 컴플레인이 많이 들어왔다고 얘기를 하더라고요. 그래서 그 납성분을 빼고 만든 게 바로 그 친환경 탄약이라고 설명을 들었습니다. 그래서 저는 이 설명을 들으면서 과연 몇 사람이 이런 설명을 저와 같이 들었을까, 그리고 그 설명을 들은 사람들은 과연 어떤 생각을 가지고 집에 돌아가게 될까 궁금해질 수밖에 없었습니다. 그래서 저는 그날 이후로 방위산업의 친환경 행보들을 주의 깊게 살펴보게 되었는데요.
방위산업의 친환경 정책은 생각보다 훨씬 빠르고 또 활발하게 추진되고 있었습니다. 기후위기에 대한 사회적 인식이 높아지고 또 기업의 환경 파괴에 대한 사회적 압력이 점점 강해지면서 방위산업도 이에 반응하지 않을 수 없었을 건데요. 그보다 더 실질적인 요인은 기업의 사회적 책임 기준에 부합하지 않으면 해외 투자를 받거나 또 무역금융제도 운용에 어려움이 커졌다는 점이었습니다. 그래서 한국산업연구원이 작년에 발표한 방위산업 ESG 관련 보고서가 바로 이 점을 지적하고 있었는데요. 최근 ESG 경영의 확산으로 인해서 방위산업의 리스크가 커지고 있다면서 방위산업에 맞는 ESG 평가 기준이 필요하다고 지적을 하고 있었습니다. 실제로 이러한 ESG 경영의 확산세는 방위산업에 많은 영향을 주고 있는데요. 특히 2020년에 하나가 확산단 제조 사업을 KDI라는 새 법인을 만들어서 매각한 것이 그 대표적인 사례라고 할 수 있습니다. 이 한국산업연구원은 국내의 대표적인 국제 연구기관 중 하나인데요. 이제 이 연구원이 국내 방산 제품의 글로벌 경쟁력을 평가하면서 그 기준 중에 하나로 ESG를 두고 있었습니다. 이 자료에 따르면 국내 방산 기업들은 ESG 경영의 일환으로 친환경 제품을 개발하고 대체 에너지를 사용하면서 환경적인 측면에 대응하고 있고, 또 사회적 차원으로는 하나처럼 대량 생산 무기를 매각하거나 또 사회성력이 낮은 대체 소재를 사용하고 있다고 얘기를 하고 있었습니다. 또 ESG 위원회를 만들고 지속가능 보고서를 발간하고 기업 자체적으로 ESG 지표를 구축하면서 지배 경영 구조도 바꿔가고 있다고 이 보고서가 설명을 하고 있는데요. 이 첨부한표를 보시면 한국의 주요 방산 기업들이 어떻게 ESG 경영을 하고 있는지 그런 주요한 내용들을 보실 수 있습니다. 그래서 결과적으로 2020년 기준으로 방산기업들 중에서 108개 업체가 ESG 평가 등급 A 이상을 받았다고 여기서 밝히고 있는데요. 주요 기업을 살펴보자면 하나는 학산탄 사업 매각과 또 시용되고 있는 제품의 디지털 트랜스포메이션으로 A 등급을 받았고요. LIG 넥스원은 수소 연리 전지를 사용한 드론 등 친환경 동력 제품을 개발하고 ESG 위원회를 ESG 위원회를 신설한 내용으로 A 등급을 받았습니다. 또 B 등급을 받은 풍사는 분쟁 지역에서 생산되는 강물을 사용하지 않고 또 재래식 탄약의 안전 소재를 사용했다는 평가를 받았다고 이 보고서가 밝히고 있었습니다. 주요 기업 몇 개만 더 자세히 살펴보면요. 하나 에어로스페이스의 경우에는 자사의 지속가능 경영을 홍보하는 웹사이트가 별도로 운영되고 있습니다. 사진은 그 웹사이트의 한 페이지고요. 2021년에 하나그룹은 지속가능 보고서를 통해서 2050년까지 탄소 중립을 이행하겠다고 선언을 했는데요. 그러면서 ESG위원회를 설립하고 잇따라서 하나 에어로스페이스를 포함한 각 상장 계열사에도 별도로 ESG위원회가 운영되고 있습니다. 그래서 하나 에어로스페이스가 발간한 지속가능 보고서는 자사의 ESG 활동들이 좀 어떤 내용들이 있는지 상기하고 있는데요. 예를 들면 탄소 배출 절감을 위해서 전기식 항공기계를 개발하고 또 온실가스 배출 원단위 5% 감축을 목표로 매년 하겠다 그런 내용, 또 친환경 공급망을 관리하면서 친환경 제품을 생산하고 있다는 내용들이 담겼습니다. 에너지 관리 역량 강화를 통해서 기후변화에 대응하고 또 전기 기반 UAM을 활용해서 지속가능한 산업화를 증진하고 있다면서 자기네들의 ESG 활동이 UN 지속가능 발전 목표에 기여하고 있다는 내용도 함께 담겨 있습니다. 그래서 하나 에어로스페이스 직원들은 또 이런 업사이클링 캠페인도 하고 있다고 홍보를 하고 있었는데요. 이게 뭐냐면 폐플라스틱을 활용해서 만든 인형을 직접 만들어서 그 공장들이 있는 지역 아동센터에 기부했다는 내용이었습니다. 저는 이 보고서들을 보면서 방위산업의 친환경 사업이 기후위기를 걱정하는 시민들한테 환영할 만한 소식이 될 수도 있겠다는 그런 우려가 들었어요. 그래서 이 소식이 주요 언론들에 어떻게 보도됐는지 좀 살펴봤는데요.
기업의 친환경 행보를 반기고 또 홍보하는 취지의 보도들이 아주 많았습니다. 제일 안타까웠던 것은 한국의 기후변화 독립언론 뉴스펭귄 역시 다르지 않았다는 점인데요. 하나 에어로스페이스의 첫 지속가능 보고서 발간 소식을 전하면서 이 뉴스펭귄 언론은 이 기업이 친환경 경영에 본격적으로 나서고 있다고 보도를 했습니다. 방위산업이 친환경이라는 단어와 만날 때 이 조합이 가져오는 파급력에 대해서 고민하지 않을 수 없는 그런 장면이라고 저는 생각합니다. 그래서 다른 주요 기업들도 좀 비슷한 내용들을 홍보하고 있고요. 이거는 이제 PPT 자료를 참고해 주시면 되겠습니다. 그래서 저희가 이런 내용들을 좀 모니터링하면서 무엇보다 우려스러웠던 것은 ESG와 윤석열 정부의 방위 수출 정책이 만났을 때 그 파급력이었습니다. 이제 한국의 방위 사업이 빠르게 성장하고 있고 특히나 우크라이나에서 전쟁이 벌어지면서 유럽 각국의 비어버린 무기고를 채우느라고 이제 한국의 무기 수출량이 크게 늘어났는데요. 이제 윤석열 대통령이 지난 2월에 본인이 대한민국 1호 영업사원이 되겠다면서 방위산업 세이즈에 활발히 나서고 있습니다. 그래서 앞서서 나연표 활동가께서 말씀해 주셨던 그런 그 무기 홍보 관련한 행사들에도 이제 한국에서 최초로 열렸었는데요. 이렇게 한국의 방위 사업이 해외 시장에서 그 영역을 빠르게 넓혀갈 때 이들의 ESG 경영은 그 영업 수단을 또 더 강화시키는 요소 중에 하나가 될 수 있습니다. 그래서 또 다른 한편은 우크라이나에서 전쟁이 발발한 이후에 이전까지는 비윤리적이라고 여겨졌던 방위 사업이 전쟁 이후에는 안전을 위해서 꼭 필요하다는 그런 이미지를 얻게 되면서 ESG 프레임이 바뀌고 있다는 점을 주목해야 하는데요. 그래서 여러 요인으로 인해서 방위 사업의 사회적 이상이 점차 강화되고 있다는 사실을 우리가 경계해야 될 것 같습니다. 그래서 저는 여기에서 여러분과 함께 좀 고민을 나누고 싶은데요. 저는 이 방위 산업의 그린워싱에 대응을 하려면 군사 부문 온실가스 배출량 공개가 시급하다고 생각합니다. 그래야만 이제 방위 산업의 그린워싱의 효과가 약화될 수가 있을 것 같고요. 또 그러려면 국제적인 차원의 연구조사, 에그포커시 직접 행동이 함께 이루어져야 할 것 같습니다. 특히 군사 영역에 맞서는 운동은 군사 안보 그리고 기업 기밀이라는 허울로 인해서 정부 접근성이 높고 또 고도로 군사화된 사회 안에서는 함께 맞서서 목소리를 낼 지지자, 연대자들을 모으기가 힘들다는 그런 허들이 있습니다. 이를 고려할 때 국제연대 활동의 중요성은 100번 말해도 과하지 않을 것입니다. 그리고 방위사업의 활동과 영향이 한 국가에 국한되지 않기 때문에 우리 역시 함께 맞서야 된다고 또 말씀드리고 싶고요. 또 전쟁의 환경 파괴에 대한 직접적인 책임을 물어야 됩니다. 우크라이나에서 역시 이제 많은 환경 단체들이 전쟁으로 인해서 많은 탄소가 배출이 되고 있고 또 에코사이드가 발생하고 있다고 여러 사례들을 보고하고 있는데요. 이렇게 끔찍한 에코사이드를 초래한 전쟁을 만든 의사결정권자들 뿐만 아니라 그 전쟁에 무기를 공급한 방위사업체에 함께 물어야 할 것입니다. 전쟁이 일으키는 환경 파괴를 본인들의 기업 활동과 전혀 무관한 척 친환경 가면을 쓰고 있는 방위산업을 고발하고 책임을 물어야 합니다. 분쟁 지역의 인권 침해에 대해서 방위산업체의 책임을 물어오는 활동은 주로 UN 기업가 인권 가이드라인 그리고 OECD 다국적 기업 가이드라인의 프레임워크를 주로 활용해 왔는데요. 또한 유효한 국내법이 있는 몇몇 국가에서는 인권 침해가 일어나고 있는 지역에 방산 수출을 한 자국 국적 업체를 법정에 세우는 사례들도 종종 있었습니다. 이러한 프레임워크는 실질적인 성과를 이루는 데는 그 효과가 그렇게 크다고 볼 수는 없었는데요. 그럼에도 불구하고 방산업체의 비윤리적인 거래 활동에 제동을 걸고 문제 제기를 하는 데 있어서 활용할 수 있는 하나의 도구가 되어 왔습니다. 그래서 기후위기에 대응하는 전 세계적인 운동이 활발히 전개되고 있음에 따라서 에코사이드를 국제적인 범죄로 인정해야 된다는 주장과 함께 사회적인 의미의 에코사이드 논의도 활발히 이루어지고 있는데요. 이러한 에코사이드 책임의 범주에 전쟁 책임자 그리고 전쟁에 무기를 공급한 방위사업을 포함시켜야 한다고 저는 생각합니다. 그리고 기업의 사회적 책임 이행이 중요해진 것은 기업의 비윤리적인 활동과 반인권
그리고 반환경 정책에 최소한의 규제와 제도를 마련해온 시민사회의 성과이기도 하다는 것을 상기를 해야 될 것 같습니다. 그래서 산업계가 ESG를 각종 워싱에 사용할 때 이에 대응할 새로운 시민사회 전략이 필요하다고 저는 생각이 드는데요. 특히 한국의 무기감시 운동은 ESG 감시 및 대응에 대한 경험이 거의 없다고 볼 수 있어요. 그래서 이미 많은 활동을 해오셨던 환경, 인권 분야에서 ESG 대응 활동을 어떻게 하고 계신지, 어떤 전략으로 해오고 계신지 좀 배우고 싶습니다. 그래서 함께 해달라는 말씀 드리고 싶고요. 한편으로는 아까 말씀드렸다시피 전쟁 중에 방위산업의 위상이 높아지면서 방위산업 투자 제한을 완화하자는 제안이 나오고 있는데요. 이거 면밀하게 감시하고 막아내자는 제안 드리고 싶습니다. 방위산업 투자에 최소한의 제동을 걸었던 제도가 없어지면 안 되기 때문입니다. 그리고 마지막으로는 전쟁과 군사주의의 문제가 이 모두의 문제라는 문제의식의 확장이 필요합니다. 그래서 우리가 복합위기의 시대에 살고 있는데 안전의 책임이 더 이상 국방부와 방위산업체의 손에 있어서는 안 된다는 목소리를 확산해 나가야 될 것입니다. 그래서 오히려 그들이 배출하고 또 소비하는 어마어마한 탄소와 군사비가 우리 모두의 안전을 위협하고 있다는 것을 함께 말해야 될 것 같은데요. 그것이 우리가 공존하기 위한 조건을 넓혀가는 중요한 일 중에 하나일 것입니다. 그래서 우리가 기후위기와 전쟁을 막고자 한다면 함께 연대해야 된다고 여기서 목소리를 내야 될 것 같다고 생각하는데요. 특히 올해 10월 한국 최대 무기 박람회 RX가 열린다고 여러 차례 강조드렸는데요. 그래서 한국 방위산업체와 방위산업 수출 정책의 중요한 기회가 되는 이 무기 거래의 장 그리고 파티를 우리가 가서 방해를 해야 될 것 같습니다. 그래서 여기 이 자리에서 모두 같이 만나자고 마지막으로 제안을 드리고요. 방위산업에 맞서는 일은 기후위기 그리고 전쟁을 멈추는 일과 함께 가야 합니다. 그래서 오늘 제가 지켜봐왔던 모니터링 되어왔던 그런 내용들 공유 드리면서 고민들 나눴는데요. 앞으로 이 고민 함께 해주시기를 부탁드리면서 발제 마무리하겠습니다. 감사합니다. 저는 외국인 보호소 폐지를 위한 물결 인터내셔널 워터 31에서 활동한다고 소개가 되어 있는데 그 이전에 화성 외국인 보호소 강문 시민 활동 마중을 통해서 이 활동을 시작하게 됐고요. 지금은 비스모 평화 페미니즘 연구소에서 백두산 전쟁 젠더팀을 꾸리고 있고 평화기업 아카이브 평화기업에서 참정군인 인터뷰 관련한 작업들도 하고 있어요. 근데 이제 왜 이렇게 많이 하냐? 뭐 때문에? 다 병역법 운동 때문이에요. 제가 이 자리에 앉아 있는 건 사실 군대를 가지 않겠다고 저한테 얘기를 하고 감옥에 갔던 제 친구 때문이라고 생각을 해가지고 너무 원망스럽네요. 그래서 그게 2017년이었고 지금 제가 되게 많이 변화해서 이 자리에 앉아 있는 것 같습니다. 그래서 우선 자기소개 이렇게 해봤고요. 네, 생일 축하합니다. 20살 생일 축하드리고요. 오늘 그 발제가 무슨 생일 축하 선물이 되겠나 싶지만 그래도 자그마한 생일 선물로 준비를 해보았습니다. 생일 축하드려요. 저는 직장에서 끌어낸 장본인은 여기 없는데 제가 이 자리에 왜 앉아있는지 모르겠다는 생각이 들면서 사실 그 외국인 보호소 관련된 면회 활동과 폐지 운동을 동시에 하면서 그 활동 이전에는 난민 신청자나 또는 미등록 이주민을 조력한다는 것이 성소수자, HIV 감염인, 전시 성폭력 피해자, 가정폭력 피해자, 데이트폭력 피해자, 학대당하는 어린이, 글을 읽고 쓰지 못하는 사람, 약물 사용자, 정신장애인과 연결되는 활동이라는 것을 알아차리지 못했어요. 왜냐하면 이제 이주에만 중심을 두고 난민이라고 하는 문제들을 국경이라고 하는 발상에 가두어 놓고 상상을 했기 때문인 것 같습니다. 근데 이제 막상 생활, 의료, 법률 조력을 하다 보니까 취약성을 가진 이주민들이 그들의 취약성을 더욱 악화시키는 조건 속에 놓인다라는 것이 활동의 핵심이라는 생각이 들었어요. 그래서
대부분의 사람들이 내전이나 지금 외국인보호소 안에 갇혀있는 분들이 내전이나 전쟁을 피해오거나 또는 그 결과로 또는 그 파장으로 이런 국경을 넘어오셨는데요. 이 활동들이 다 연결이 되어 있다는 거. 그래서 뭐 간단하게 말하면 교차성이지만 꼭 교차성이라는 말을 빌리지 않고서도 다 연결되어 있다는 것을 활동을 통해서 느꼈습니다. 일단 제가 열심히 조력을 했던 그 외국인보호소 안에 있었던 구도민이 HIV 감염인이었어요. 그래서 굉장히 오랜 기간 격리 생활을 했었는데요. 그러니까 뭐 눈에 뭐만 보인다고? 러시아 우크라이나 전쟁 소식을 들었을 때 저는 가장 눈에 띄었던 건 취약성을 볼모로 잡힌 HIV 감염인 수감자들이었어요. 그러니까 감옥에서 안 그래도 HIV 감염인들의 퍼센테이지가 높은데 거기서 적절한 치료약을 제공하지 않고 곤란에 빠지게 한 다음에 항바이러스제를 줄 테니 그리고 사면해 줄 테니 6개월을 복무해다오 이렇게 거래 조건으로 취약성이 왔다 갔다 한다는 사실에 너무 충격을 받았어요. 사진을 보시면 왼쪽에는 Join the winning team 이기는 팀에 합류해라 모스크바 한가운데 써있는 징집 문구예요. 오른쪽에 보시면 하얀 팔찌는 이 감옥에서 데려온 사람들 구금되었던 사람들을 풀어주면서 전쟁터의 가장 최전선에 대부분 전투 첫날 사망자가 나온대요. 90% 이상이. 근데 이분들이 이제 어떻게 얘기하냐면 하얀 팔찌는 C형 간염에 걸린 사람들이고 빨간 팔찌는 HIV에 걸린 사람이에요. 이분은 이제 둘 다 걸린 거죠. 그래서 줄도 따로 세우고 전쟁터에서도 부상을 당해도 수선이가 돼도 응급처치를 미루는 등의 상상할 수 없는 일을 당했다고 합니다. 근데 이들이 이렇게 얘기해요. 우리는 빠른 죽음이나 느린 죽음 중에 하나를 선택해야 된다. 전장에서 빨리 죽거나 감옥에서 천천히 죽거나. 그래서 그런 얘기들을 했고 그래서 이제 눈에 띄었던 거죠. 근데 HIV 감염인에게 전장이라고 하는 건 사실 일상에서 받았던 차별의 연속성상에 있으면서도 그 혐오가 극대화되는 낙인의 장입니다. 그래서 저는 참전 이전에도 이 사람들은 이미 사회에서 이 낙인에 맞서서 다른 층의 전쟁을 치르고 있었다 생각을 하고요. 한국에서는 또 전파 매개죄라는 죄가 있어요. 전파 매개죄라는 말도 안 되는 죄가 있는데요. 이렇게 일상적으로 전장에 있었다라는 생각을 합니다. 네. 그리고 생각을 해보면 이렇게 취약한 존재들을 더 취약하게 만드는 전쟁에서 이들의 신체가 말 그대로 이제 살아있는 무기로 거래가 되는 것인데 인체에만 해당되는 것이 아니라 인간 동물들도 마찬가지로 전장에 동원이 되는데요. 우크라이나에서 되게 유명하고 지금 인기 있는 팔로워 30만 넘는 페트론이라는 얼마 전에 이제 옆에 계신 뭉치님이 전업세에 올렸는데 거기도 페트론이 등장해서 되게 반가웠어요. 군견과 경찰견은 네 발의 전우이다, 동료 구성원이다 이런 얘기를 하는 걸 보고 정말 제가 코웃음이 나오는데요. 젤렌스키가 훈장을 주면서 이런 얘기를 했어요. 페트론이 작지만 아주 유명한 공병이자 군사 엔지니어. 이 개가 우크라이나 어린이들의 안전을 위해서 아주 중요한 임무를 맡고 있다. 이런 말을 하면서 이제 국가 영웅화를 시작을 했어요. 그런데 사실은 방탄조끼를 입은 이 조그만 2살짜리 개가 영웅이 되고 싶었을까? 그냥 이 전장에 동원되기 전에 엄청난 훈련을 받았다는 것이죠. 그러니까 소셜미디어 보면 사람들 되게 많은데 신나고 너무 귀엽고 막 이런 얘기를 하는 거예요. 방탄조끼까지 입었어 어떡해 막. 그런데 사실은 이 동물은 폐허가 된 피 현상에서 튀어나온 못, 부러진 철골 사이를 맨발로 누비면서 엄청난 위험을 감수해야 되고 부상 및 사망 및 실종도 있는 거죠. 옆에 기자회견하다 자고 있어요. 그래서 얼마 지겨웠으면 그런데 생각을 해보면 그럼 한국은 뭐 개를 어떻게 취급하고 있나? 오늘 이제 개에 대한 얘기만 하는데요. 아침부터 제가 개 때문에 한바탕 어디서 소동을 벌이고 와서 지금 더 마음이 울렁거립니다. 근데 이제 여기 보시면 한국에도 군견이 있고요. 춘천에 군경훈련소가 있어요. 육해공군 통합을 해서 군수품입니다. 개는 그래서 동원되고 거래되고 이 군견 훈련시키는 비즈니스가 있는 거죠.
제2의 강영호 같은 사람들이 많아요. 그래서 한국에서도 2013년에 동물보호법을 개정하고 2015년에 군수품관리법 시행령 개정에 따라서 군관훈련소에 있는 개들이 퇴역하거나 이 군견을 부적합해 이럴 때는 의학실수령으로 넘기거나 안락사시켰는데 이제 그게 금지됐어요. 그렇지만 2015년에 국방부가 이제 군수품관리법 시행령 일부를 개정하면서 군견과 탄약을 동시에 무상 양독, 무상 대여 가능한 품목으로 결정을 했어요. 그러니까 아까 페트론이 뜻이 탄약 이런 뜻이 있잖아요. 괜히 그렇게 지은 게 아니다, 우연이 아니다라는 생각이 들었는데 어쨌든 내용을 보면 체력 감각 떨어지는 군만은 민간으로 무상 양도하고 또 그 탄약도 수출 증진을 위해서 무상 대여한다라고 해서 군수품에서 군견과 탄약이 같은 급으로 취급된다라는 것을 알아야 한다라는 생각이 들었는데요. 그럼에도 불구하고 네 발의 전을 운운하잖아요. 베트남 전쟁 때 많은 그 개들이 동원된 건 아실 거예요. 그런데 이제 철수할 때 철수 명령에는 불필요한 군장비로 분류가 되었기 때문에 다 이제 두고 떠나고 버리거나 거기서 누군가 식탁에 오르거나 그러나 전후에는 전쟁 영웅으로 재현되고 기념되는 시절에서 미시간 군경기념관 안에 있는 베트남 K9이라고 하는 게 이제 그 개과 이런 뜻이 있잖아요. 그래서 군견들을 K9이라고 많이 얘기를 하더라고요. 그래서 이렇게 기념되고 재현되는 그 기만이 있다는 것. 그리고 최근에는 2020년에 사실 그 알링턴 국립묘지 외곽에 보면 이 여군 기념관이 생겼어요. 거기에 여군과 이제 개가 눈을 맞추고 있는 동상이 이렇게 나오는데요. 너무 황당하더라고요. 저는 이 기념관 꼭 가봐야겠다고 생각했어요. 그리고 지금 도산 안창호의 딸이 이제 해군에 복무했기 때문에 그걸 대대적으로 광고를 하고 있더라고요. 군경과 눈을 맞추는 여군 뭘까요? 복종을 통한 훈련입니다. 실제로는. 그러나 교감을 통한 관계로 둔갑시키는 그런 이미지 재현이죠. 그래서 여성이 남성보다 공감을 잘할 수 있어. 그래서 여군이 그런 공감 능력을 발휘해서 군견을 동료 구성원을 받아들이고 전쟁에 기여하고 있어. 이런 얘기를 하고 이 제목도 서약이라는 작품입니다. 그래서 이런 것들을 보면서 조금 더 우리가 글쎄 바뀌었네요. 조금 더 생각해봐야 되는 것이 왜 난민이라고 하는 정의가 있잖아요. 51년도에 만들어진 거기 보면 이제 국적국 밖에 있는 사람으로 상정이 되어 있는데 여러 사정이 있지만 국적국 밖에서만 난민이 만들어지는가 라고 생각하지 않는 거죠. 난민이라는 거는 누구를 가리키는 말이 아니라 어떤 자리를 가리키는 말이라는 것을 연애활동과 폐지운동을 통해서 깨닫게 되었어요. 난민이 되는 어떤 경로가 있는데 이 경로에서는 국적국 국민이든 아니든 상관없이 국가가 없는 상태에 내동댕이 쳐지는, 그래서 누가 난민인지 중요한 게가 아니라 어떻게 난민이 되는가 그 경로를 문제 삼아야 된다라는 것이 오늘의 포인트입니다. 그리고 이제 이런 존재들을 가만히 보면 대부분 대리 노동으로서, 오늘은 이제 강제 군사노동이라는 말을 붙였는데요. 국민의 이름으로 징집된 감염인이 있고 또 국가의 부름에 하나도 상관없는 국가의 부름에 동원된 비인간 동물이 사실 대리노동을 강요하는 자리에 있다. 죽음에 이를 때까지 신체와 정신을 소모시키는 죽음에 이르는 노동이다. 근데 인종, 젠더, 계급에서 보다 낮은 층의 존재가 그걸 대신한다라고 하는 정의가 있는데 여기서마저도 질병이나 종은 말하고 있지 않아요. 그래서 오늘은 질병이나 종을 대리노동의 또 하나의 전제로 제시를 해보려고 합니다. 많은 논의를 오늘 할 수는 없겠지만 제가 난민 관련된 여러 활동을 하다 보니까 시민 또는 국민으로서의 제 자리가 보이더라고요. 그런데 미국 역사상 처음으로 베트남계 보트피플 출신 해군 제독이 탄생했다라고 대대적인 보도가 되었어요. 2019년에. 그런데 좀 저는 놀랐습니다. 왜냐하면 미국이 일으켰던 전쟁, 그리고 전쟁 범죄 제대로 처벌도 다 되지 않았잖아요. 베트남부터 이라크 이렇게까지. 그런데 그것 때문에 발생한 난민이었던 자들이 시민의 자리를 두고 경합하는 것. 그래서 피해와 가해 역사가 뒤범벅이 되면서 난민이었던 자들이 시민의 자리에서 또 다른 곳에서 난민을 발생시키는 전쟁에 참전한다라는 이 메커니즘이 뭘까? 그러니까 국가 폭력에 가담하는 형태로 보장받는 자리가 국민이나 시민이라면
저는 이런 국민화의 과정을 거절하고 싶다라는 이야기를 해보고 싶어요. 그래서 뭐 완결된 오늘 발표는 아니지만요. 마지막으로 조금 얘기를 해보면 한국에서의 병역거부 운동이 국가를 상대로 폭력이란 무엇인지를 계속해서 되물었던 운동이라고 저는 생각합니다. 근데 그런 폭력의 구조에 놓이거나 가담하기를 모두 거절하려는 그런 이들의 운동이었다. 근데 이제는 폭력이 군대 안에서만 일어나는 게 아니잖아요. 그래서 일상에 대한 문제까지로 확장이 됐고 또 다양한 사람들이 다양한 존재들이 병역거부 선언을 하고 있고 병역거부 선언을 할 수 없는 존재들도 있는 거죠. 그리고 대항하든 도망치든 거부하든 기피하든 진집 대상이든 아니든 대의명분이 있든 없든 국민이든 아니든 군대와 군사주의를 거절할 수 있는 세계로 우리가 몇 걸음 가까워졌다라는 건 사실이지만 여전히 국민화의 폭력은 취약성을 볼모로 혹은 종이 다른 비인간 동물에게 휘둘러지고 있다는 것을 놓치면 안 된다고 생각을 했습니다. 그래서 러시아의 HIV 감염인 수감자들의 징집 그리고 전쟁에 동원된 비인간 동물이라고 하는 이 존재들의 전쟁을 통해서 어떻게 난민화의 난민이 되는 경로를 겪게 되는가 국가 안에서 그 메커니즘이 여러 층위에서 작동하고 있기 때문에 총을 들지 않겠다는 과거의 병역거부 선언과는 지금 다양해졌지만 또 다른 운동의 지평이 요청된다라고 생각을 합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 특정한연구소에서 일하고 있는 대보람이라고 하고요. 저도 전업생 오랜 친구로서 오늘 이 자리에서 기후위기와 군사주의에 대한 이야기를 함께 나눌 수 있는 것을 기쁘게 생각하고 있습니다. 저는 이 앞에서 이제 뭐 중저업대 세상에서 활동하고 계신 활동가나 아니면 이제 방금 김한민영 선생님께서 이야기해 주셨던 내용들이랑 조금 겹치는 것들도 있고 안 겹치는 것들도 있어서 조금 이야기를 조정하면서 진행하도록 하겠습니다. 저는 오늘 무기와 기후위기에 대한 얘기를 하려고 하는데요. 제 이야기는 우리나라 서해안에 있는 작은 마을에서 이야기가 시작됩니다. 여기 이 마을은 아주 작은 어촌마을입니다. 여기 이 어촌마을은 다른 한국의 전형적인 마을들과 비슷하게 송림으로 바닷가 마을 둘레가 쳐져 있고 모래바람을 막으려고 이제 소나무를 가꾸는 곳입니다. 또한 주민들은 갯벌에서 조개를 캐서 자신들이 먹고 또 그것을 판매하면서 살아오셨습니다. 90년대 후반까지 이곳에서는 지하수가 없었어요. 상수도가 없었어요. 그래서 지하수를 응용하는 마을이었습니다. 근데 이 동네에 대해서 조금 이야기를 하려면 이 주민들이 얼마나 자연과 더불어서 살고 있는가에 대한 이야기를 해야 될 것 같습니다. 주민들이 자연과 더불어서 마을에서 난 것들 먹고 살았기 때문에 한편으로는 이 자연이 오염되었을 때 주민들의 삶 자체도 위협에 처하게 되고 이 동네의 역사를 잠깐 이야기해야 할 것 같은데요. 이 동네는 1962년부터 미팔군 사격장으로 사용되었습니다. 그래서 한 40년 동안 지금까지 계속 사격훈련이 있어왔고 80년대 한국군으로 이관됐다가 91년도부터는 공군 사령부에서 활용되고 있습니다. 여기 바로 옆이 대천해수욕장 근처여서 7, 8월에 이제 그 성수기를 제외하면 사격훈련이 3일에 한 번씩 거의 열린다고 하더라고요. 그래서 언론 보도를 보면 150일, 1년 150일, 그러니까 한 32년과 40여 년 가까이 사령병벌로 사격훈련이 있었습니다. 이 사격훈련을 하는 이유는 이제 수도권 방위를 하기 위해서인데 작은 드론 모형이 뜨면 그것들이 이제 격추시키는 훈련들을 이제 주로 하고 있죠. 최근 여기에서 지난 몇 년간에 얼마나 많은 폭탄이 쏟아져서 사격훈련이 있었는가를 보면 아래의 숫자와 같습니다. 약 한 24개의 포탄이 이곳에서 경멸훈련이라던가 아니면 이제 북한군의 적의 공격을 방어하기 위한 훈련에서 사용되었습니다. 그런데 우크라이나 전쟁을 이야기를 한번 해보려고 합니다. 우크라이나 전쟁에서는 딱 1년 정도가 지나고 난 다음에 우크라이나 전쟁이 에코사이드 번제라는 그것들을 알리기 위한 다양한 활동들이 우크라이나와 유럽에 있는 환경단체들에 의해서 진행되고 있는데요. 지난 1년간 우크라이나 땅이 흡수해야 했던 폭발물은 32만여 개였다고 합니다. 이 32만여 개의 폭탄들이 땅으로 떨어졌을 때 어떤 일이 벌어질까요?
폭격으로 인한 오염과 파괴가 전 국토의 3분의 1을 위험하게 만들었고, 그 다음에 농경재 40%를 잠재적으로 농사를 짓지 못하거나 지금 당장 어려운 상황에 놓여 있다고 합니다. 겨울마다 이제 철새가 오고 거기 이제 흑해 쪽의 생태계가 되게 거기 정말 많은 철새가 오는 그쪽, 또 러시아군이 폐각하면서 지뢰를 매설해서 이 지뢰가 해양 생태계와 환경에 엄청난 영향을 미치고 있다고 합니다. 이 사진은 그 아까 제가 소개했던 갑배마을 주민들이 자신들의 바닷가에서 건져 올린 폭탄들입니다. 여기에는 당연히 불발탄도 포함이 되어 있겠죠. 이 폭탄들은 한 발도 빠짐없이 바닷가로 떨어질 텐데요. 여기에는 RDX라고 하는 화학물질이 있습니다. 2012년도에 환경부가 이 지역에 대한 환경조사를 진행하면서 이 RDX와 관련한 흥미로운 내용들을 보고를 했는데요. 해양 퇴적물, 그러니까 갯벌에서 RDX가 확인이 됐고, 그 다음에 굴에서도 우리가 먹는 굴과 어패류에서도 RDX가 확인됐습니다. 그리고 이제 아까 김한민명 활동가가 이야기해 주셨던 것처럼 납과 카드뮴도 어패류에서 확인이 되었습니다. 이 조사에서 제가 가장 흥미로웠던 지점은 해수 유통을 고려했을 때 RDX 물질이 해수 유통을 따라서 다른 지역으로 확산될 수 있다는 가능성에 대해서 언급한 점입니다. 이 RDX가 어디에서 왔을까? RDX는 고폭 화약, 그러니까 지금 현대사회에서 사용하는 대부분의 폭탄에 들어갑니다. 짧은 순간에 점화를 아주 빠르게 시켜서 그것들을 이제 쏘아 올리는 역할을 하는 게 RDX고, 이건 모든 무기에 들어있다고 해도 과언이 아니라고 합니다. 2차 세계대전 때부터 사용했던 이 물질은 갑배마을에 떨어진 지난 3년간 24만여 개, 그리고 우크라이나 전쟁에서 떨어진 30여만 개의 물질에 모두 포함되어 있을 것입니다. 그리고 우크라이나 땅에서도 이 RDX는 거기에는 해양 생태계나 농경지에 흡수돼서 토양을 오염시키고 있을 것입니다. 우크라이나에서 K방산의 재팟이 터졌습니다. 앞서 많은 분들이 이야기한 것처럼 한국은 우크라이나 전쟁을 기반으로 새로운 경제 시스템의 경제 기반으로서 방산산업을 활용하고 있습니다. 한 언론 보도에서는 이 재팟을 바탕으로 러시아와 동유럽의 그 군사적 긴장 관계에 K9 자주포 벨트가 열렸다라고 이제 이야기를 합니다. 그러니까 한국에서 수출된 무기가 대러시아를 방어하는 어떤 군사 경계에 배치되고 있다고 이야기하고 있는 것이죠. 하나 에어로스 스페이스는 아까 다른 활동가들이 발표해서 이야기한 것처럼 잭팟이 터졌고 친환경 문제를 하기 위해서 2050년까지 탄소 중립을 계획하고 있습니다. 그런데 이 K9 자주포를 판매하면서 하나 에어로스는 전년 대비 247%의 영업이익을 달성했습니다. 그러니까 이제 지난해 사실 최대 실적을 달성했는데 거기에서도 한 300% 가까이, 250% 가까이가 증가한 것이죠. 많은 분들이 이야기한 것처럼 탄소 중립을 하기 위한 것들을 하고 있고, 그리고 이 아름다운 그 탄소 중립의 계획들이 방산산업과 전쟁에서도 이야기되고 있습니다. 그런데 이 탄소 중립의 얘기에서는 빠져있는 것들이 있습니다. 우리가 이 우크라이나 전쟁이 있고 난 다음에 이 땅을 복원하기 위해서 얼마나 많은 에너지를 사용해야 하고, 또 얼마나 많은 피해를 복원하기 위해서 정화를 해야 되는지 활동에 대한 탄소 중립이 빠져있고, 그 다음에 갑배마을 주민들이 폭탄을 건져 올리기 위해서 탄 선박과 아파서 병원과 이동에 대한 탄소 배출량은 빠져 있습니다. 최근 특히 국제사회에서는 ESG 경영에 대한 이야기를 하면서 기후 위기를 관리하기 위한 기업의 중요한 온실가스 배출 관리 정책으로서 스콥 3라는 것들을 제시하고 있는데요. 이것은 원료가 수입이 돼서 제품이 생산되고 폐기되는 모든 과정에 대한 탄소 배출을 관리할 것을 요구합니다. 그래서 무기 회사의 탄소 중립을 요구한다면 단순히 무기를 생산했을 때 탄소 중립이 아니라 전쟁 이후의 보건과 피해를 복구하고 사람들을 다시 도시를 재건하는 모든 과정에 대한 탄소 중립 또한 방산회사의 탄소 중립 책임으로 요구되어야 합니다. 이러한 점에서 우크라이나 전쟁은 상당히 많은 탄소 배출을 하고 있고, 이것들에 대한 많은 관심들이 국제사회에서 계속 이어지고 있습니다. 하지만 전쟁은 계속되어 있고, 이 전쟁이 무엇보다도 중요한 것은
우리가 기후위기에 대응하고자 했던 기반을 파괴한다는 점에 있습니다. 아프가니스탄에서 너무 오랫동안 전쟁이 있었기 때문에 그 아프가니스탄 지역을 복원하고 시민들이 가지고 있었던 어떤 역량 자체를 파괴하고, 우크라이나에서는 재생에너지 단지라던가 시민들이 거버넌스를 만들었던 생태계 보호구역에 폭탄이 터집니다. 그것은 단순히 도시를 파괴하는 것뿐만 아니라 기후위기에 대응하고자 했던 시민들의 역량을 파괴하는 행위라는 점에서 전쟁이 얼마나 이 기후위기에 악한가에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 분들이 이미 알고 있다시피 현재 전쟁은 우리가 이야기하는 파리 협약 이후에 탄소 중립을 달성해야 하는 목표의 책임에서 제외되어 있습니다. 이 제외되어 있는 부분들은 우리가 K9 자주포를 판매해서 잭팟을 터뜨리고, 그리고 우크라이나에서 너무나 많은 포탄들이 터지고 온실가스가 배출되는 동안 그 군사활동으로 인한 기후위기의 영향이 어느 정도인지 확인하지 못하도록 하는 것입니다. 사실 국제규범이 전쟁에는 가해지고 있지 않은 상황인 거죠. 그래서 지난해 영국 글래스고에서 열렸었던 기후변화 협약에서는 그 우크라이나 대통령이 직접 방문해서 거기에서 연설을 하면서 기후위기, 전쟁으로 인한 기후위기에 대한 책임들을 기후변화 당사국총회에서 관리해야 된다고 주장하기도 했습니다. 2022년에 그 단체들이, 외국에 있는 단체들과 전문가들이 전쟁을 국가라고 봤을 때 얼마나 많은 기후위기를 배출하는가에 대해서 추계해서, 왜냐하면 정확한 데이터가 없기 때문에 추계해서 자료를 하나 발표했는데요. 전쟁이라는 국가는 이들에 의한 보고서에 의하면 전 세계 4번째 배출 국가에 해당합니다. 그럼에도 불구하고 UNFCC나 아니면 이런 국제협약 안에서 전쟁은 기후위기 배출과 거기에 대한 탄소 중립에 대한 책임들에 있어서 완화되고 있습니다. 우리가 계속 기후위기 시대의 무기와 전쟁을 얘기했을 때 탄소 중립과 무기의 탄소 중립과 조금 더 친환경적인 무기나 전쟁에 대해서 이제 얘기하는 모순에 빠지는데요. 누군가는 폭격을 맞고 누군가는 잭팟을 터뜨리고 혹은 촛불을 동시에 터뜨리는 게 가능한 이유는 무엇인가? 여기에는 우리가 전쟁이 우리 세계를 지켜준다는 믿음이 있었기 때문에 가능했던 것입니다. 파리 협약 이후에 왜 전쟁은 기후위기에 대한 탄소 배출에 대한 책임에서 벗어날 수 있었는가? 전 인류가 1.5도씨, 지구 온도 상승 1.5도씨를 억제하기 위한 활동을 하고 있는 상황에서도 전쟁이 이 책임에서 벗어날 수 있었던 건 1.5도씨를 지키기 위한 인류의 노력과 함께 이 전쟁이 우리의 세계를 지켜준다는 믿음이 있었기 때문에 가능했습니다. 저희가 이제 또 카페, 그러니까 기후변화 당사국총회가 이번 12월에 또 열리게 됩니다. 그랬을 때 우리는 기후위기에 있어서 전쟁의 책임을 어떻게 묻고 각 국가들이 군사활동으로 인한 탄소 배출을 어떻게 컨트롤을 하게끔 할 것인가, 국제규범 안에서 이 질문들을 던져야 하고, 전쟁이 우리의 세계를 지켜주는 것이 아니라 우리 세계를 불태우고 있다는 사실에 대해서 더 같이 많은 연대들과 활동이 필요한 것 같습니다. 네, 제 발표는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저한테 이제 주어진 토론의 내용이 우리는 왜 연결되어야 하는가입니다. 혹시 제목에 낚여서 대답을 들으실 줄 알고 이 자리에 오신 여러분께는 죄송합니다. 그리고 슬라이드도 없어요. 저는 발표 내용에 무슨 슬라이드를 넣어야 될지 몰라가지고 요거 하나입니다. 그러니까 저는 사실 정답을 알지 못하고 아마 이 질문에는 정답이 없을 거라고 생각합니다. 저는 이 질문이 우리 모두가 한 번쯤 생각해봐야 되는 질문이라고 생각합니다. 우리는 교차성이 중요하다고 당위적으로 얘기를 자주 하지만 그것은 왜 중요할까요? 혹은 왜 필요할까요? 저는 활동가로서 여기서 좀 더 중요하다고 생각하는 것은 교차성의 관점을 어떻게 생각하는 것 말고 실천할 수 있을까요? 이게 저한테는 가장 중요합니다. 그래서 이 질문들을 붙들고 활동에 대한 얘기를 이어가 보려고 합니다. 교차성이 왜 중요할까? 왜 필요할까? 어떻게 실천할까? 네, 오늘은 특히 이제 전쟁 없는 세상의 20주년을 기념하는 자리니까 얘기를 저의 경험에서부터 한번 출발을 해볼까 합니다. 전쟁 없는 세상은 다들 아시는 것처럼 오늘도 이제 병역거부에 관한 질문이 나왔었는데요. 병역거부 캠페인으로 시작한 단체입니다. 이제 원래 전쟁 없는 세상 앞에는 병역거부자들과 그 후원인들의 모임이라는 설명이 붙어 있었습니다. 아마 여기에 고인물들 몇 분께서는 아마 생각나시는 그 로고가 생각이, 제가 로고는 요거 가져왔어요. 로고예요. 네, 이런 로고를 가지고 있었습니다.
사실 이 설명에는 그 병역거부자들과 그 후원인들의 모임이라는 이 설명에는 어떤 젠더도 명시되어 있지가 않습니다. 하지만 한국 사회에서 누가 군대에 갈 수 있냐 이걸 아는 사람이라면 이 설명이 지극히 젠더적이라고 느껴질 겁니다. 그만큼 전쟁 없는 세상이 20여 년 전 병역거부 운동을 처음 시작할 때는 젠더 문제에 대한 깊은 이해가 없었다는 것을 말합니다. 병역거부에서 젠더 분석이 빠지면 그 운동은 마초적이고 영웅적인 남성성을 상징하는 병역거부자와 그들을 지지하는 가로 열고 여성 가로 닫고 활동가들이 감옥에 가는 병역거부자들에게 대체복무제도를 만들어주는 그런 운동으로 좁아지게 됩니다. 그리고 대중적으로는 전쟁에 대한 저항자보다는 병역거부자들이 착하고 예의 바른 국가폭력 피해자의 이미지를 갖게 되고 그리고 그 옆에서 눈물 짓는 우리들 후원자들의 이미지로 박제가 됩니다. 전쟁 없는 세상의 활동가들이 책으로는 페미니즘을 되게 많이 접했을지 모르겠지만 사실 초창기 운동에서 이 문제의 의식을 잘 녹여내고 있지 못했던 것이라고 생각합니다. 언제 이 타이틀이 사라졌는지 혹은 저희가 이제 사라지게 했는지 기억이 정확히 나진 않지만 오랫동안 사용했던 것은 아니었던 것 같습니다. 네, 근데 오늘 이 자리는 어떻게 전쟁 없는 세상이 정신을 차렸는가 이거를 설명하는 자리가 아니기 때문에 이 얘기를 좀 더 구체적으로 들어가진 않겠습니다. 아무튼 제가 하려고 하는 얘기는 전쟁 없는 세상이 젠더 교차성을 이해하고 운동에 녹이기 시작하면서 단순히 병역거부자를 지지하는 운동에서 좀 더 확장된 운동으로 변신이 가능했다는 것입니다. 네, 대체복무제 도입 캠페인을 이어가면서도 선택적 병역거부나 완전경, 병역거부, 여성 병역거부 등 다양한 형태의 병역거부에 관해서 말을 하고 군대 내 채식 선택권, LGBTQI 군인을 처벌하는 군형법 92조의 6폐지 운동에도 함께했습니다. 또 군사주의의 또 다른 기둥인 무기거래 감시 캠페인을 전쟁 없는 세상의 새로운 캠페인을 결정을 했고 평택 미군기지 확장 이전 반대운동, 제주 해군기지 반대운동, 양심을 획일화하고 맹목적 충성을 강요하는 국기에 대한 맹세와 경례 반대 캠페인, 어린이 청소년 대상 전쟁 교육인 군 나라사랑 교육에 대한 반대 캠페인 등으로 활동을 확장했습니다. 전쟁 없는 세상의 실질적인 생일이 어제였는데 어제가 세계 병역거부의 날이잖아요. 그것도 원래는 세계 병역거부자의 날이었습니다. 그럼 저희가 얼마 전부터 이제 그 세계 병역거부의 날로 부르기 시작했습니다. 저희가 교차성을 인지하지 못하면 군대에서 여군을 모집하기 위해 많은 자원을 투자하는 것도, 군대에서 채식을 허용하는 것도, 군대가 퀴어 프렌들리해지는 것도, 무기회사들이 친환경 탄약이나 탄소 배출 없이 없는 장갑차를 만드는 것과 같은 행위들도 그저 칭찬할 수밖에 없을 것입니다. 국가가 전쟁을 벌이려면 돈이 필요하고 그 예산을 배정해야 합니다. 제로섬 사회에서 군사 예산의 증가란 당연히 다른 지출의 삭감을 의미합니다. 주로 사회적 소수자를 위해 쓰일 복지의 정체와 위축을 가져옵니다. 반전운동은 소수자 인권운동, 사회복지운동과 이런 점에서 연결되어야 합니다. 계급의 문제, 인종 문제, 이주민 문제, 젠더 문제 등이 모두 다 연결이 됩니다. 또 전쟁은 제정신으로는 찬성할 수가 없기 때문에 모두가 미쳐 돌아가서 전쟁 아니면 해결책이 없다 이렇게 느끼게 만들어야 합니다. 연약한 어린이와 여성을 보호해야 한다며 어떤 남성성까지 끌어올리도록 해서 군대로 사람들을 동원해야 하고 국간의 차이를 지우고 민족을 강조하며 단결에 호소합니다. 이 과정에서 언론, 교육, 문화 등의 자원이 총동원됩니다. 반전운동이 교육적, 문화적 접근법을 취해야 하는 이유입니다. 그렇다면 이런 교차성의 관점을 어떻게 실천할 수 있을까요? 사상적 수준에선 납득이 가지만 운동으로 실천하는 것은 그리 간단한 문제는 아닙니다. 저는 이 부분이 좀 더 많이 우리들 사이에서 토론이 되었으면 좋겠습니다. 반전운동 단체인 전쟁 없는 세상의 경우에는 군사화에 가장 큰 영향을 받는 사람들, 이 억압의 최전선에 있는 집단이 어디인지를 잘 살피는 것입니다. 또 군사주의가 어떻게 인종주의, 가부장제, 성차별, 동성애 혐오를 전파하는지를 드러내는 것입니다. 두 번째는 단체 활동을 돌아봐야 됩니다. 자주 정기적으로 가능하면요. 우리가 해체하려고 하는 사회 모순을 두고 우리의 활동의 구조, 정치적 우선순위, 관행을 재평가해야 합니다. 교차적 관점에서 우리는 잘 가고 있는지, 조직이 커지고 역사가 길어지고 다양한 사람들이 더 다양한 욕구와 관심사가 뒤엉킬 때 의사결정 구조가 길어지고 복잡해지는 경향이 있습니다. 하면 좋지만 우리가 목표로 둔 사회 모순을 해체하는데 꼭 필요한 활동이 아닌 것들도 어느샌가 많아집니다.
자칫하면 교차성의 실천까지 더해져서 활동가들에게 너무 많은 업무에 시달릴 수가 있게 됩니다. 마지막으로는 단체 문화를 보다 다양하고 포용적이게 만들어야 합니다. 다양성은 잘못하면 갈등과 차별, 배제와 분열을 가져올 수도 있지만 기본적으로 사회운동단체에 엄청난 힘이 되는 자원입니다. 여의도의 정당처럼 부문별로 대표주자를 쭉 앞세워서 전시하는 방식이 아니라 단체 내 포용적인 시스템과 프로세스를 구축해야 합니다. 그것을 통해 운동의 조직화와 업무활동에 적용을 해야 합니다. 전쟁 없는 세상은 최근 비전 오포션을 마쳤고 이를 바탕으로 교차성을 고려한 업무 개편을 진행 중입니다. 정확히는 지금 당장 하는 건 아니고요. 6월에 전시까지 일단 20주년의 행사들을 마치고 하반기에 본격적으로 업무 개편을 진행하게 될 것입니다. 구체적으로는 기후위기와 군사주의 연관성을 드러내는 활동이 그 핵심이 될 것인데요. 현대 전쟁이 기후위기를 낳는 석유 등의 화석연료, 식량, 식수 등을 확보하기 위한 전쟁이기 때문에 말씀 오늘 되게 많이 해주신 것처럼 기후위기가 전쟁의 원인이기도 합니다. 또 기후위기가 전쟁의 결과이기도 하죠. 전쟁 시기뿐만 아니라 소위 평화 시기에도 여러 군대나 방위산업체, 군사기지 등 각종 군사기구들이 주로 화석연료를 사용하고 엄청난 양의 온실가스를 배출합니다. 20년을 맞은 전쟁 없는 세상은 보다 교차적이고 국제적이고 세대를 초월하는 단체가 되었으면 좋겠습니다. 기후위기와 같은 거대한 운동에 발맞춰 함께하는 것은 쉬운 임무는 아닐 거라고 생각합니다. 아직 본격적으로 일을 시작한 것도 아닌데 작년 연말에 구이사 기후정리행진 평가 워크숍에 한번 다녀왔는데 솔직히 말하면 여러 가지 면에서 좀 힘들었어요. 어떻게 이 많은 단체들과 함께하지, 연대하지 이런 걱정들도 많이 들었습니다. 아마 문제는 어떻게 다 같이 모였을 때 시너지를 내면서 또 장기적이고 지속적으로 한 번 협력하고 마는 것이 아니라 지속적으로 협력을 유지하는 것일까 그 고민을 계속 해야 될 거라고 생각합니다. 이를 위해서 모두 같이 고민하고 서로가 서로에게 배웠으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 일단 첫 번째 질문인데요. 에보람님께 질문하고 싶습니다. 군수산업체에 탄소 중립 책임 묻는 것은 국위 자체뿐만 아니라 정부와 국원에 대한 책임도 포함해야 한다는 말이 와닿습니다. 그렇다면 책임을 어떻게 지울 수 있을까요? 시민들의 관심과 참여가 중요할 텐데 어쨌든 그것을 법적인 책임으로 물어야 할 텐데 좋은 사례, 다시 말해 국제법이나 외국 사례에 포함해서 그런 좋은 사례가 있을까요? 뭉치님 발표에서도 잠깐 언급했는데 에코사이드를 국제 범죄로 이야기하자는 논의가 좀 최근에 많이 이야기가 되고 있습니다. 우리가 전쟁이 끝나고 난 다음에 제노사이드에서는 전범 재판을 하지 않습니까? 근데 이제 에코사이드에 대해서는 전범 재판을 사실 지금까지 하지 않았죠. 근데 이 전쟁은 늘 에코사이드와 제노사이드가 같이 나옵니다. 베트남 전쟁에서는 지금 베트남 전쟁이 70년대 있었는데 지금까지도 베트남에서 그 자이언트 렌지가 그 고엽제가 공중에서 뿌려지고 난 다음에 지금도 그게 상당히 많이 뿌려진 하스파에서는 베트남 시민들의 3세대에서도 고엽제 후유증이 확인이 되고 있거든요. 그러면은 신경 중독이라든가 이런 문제가 있고 한국에서도 고엽제 참전 용사 2세대들에 대한 그 피해 구제를 해주고 있어요, 법률적으로. 베트남은 그때 3세대, 4세대에서도 그 피해가 확인되고 있다는 거죠. 그렇다면 전쟁이 만들어내는 이 에코사이드라는 거는 제노사이드 못지 않다는 거죠. 그렇기 때문에 이 제노사이드와 함께 에코사이드가 전쟁 범죄로 국제사회에서 규율이 된다면 우크라이나 전쟁은 아마 어떤 부분은 이런 것들이 논의가 되는 속에서 우크라이나 전쟁은 이런 논의에 쟁점을 붙이는 되게 중요한 사례가 될 거로 보여지고, 그리고 이제 이 에코사이드는 특히 제노사이드와 같이 가는 부분이 분명히 있기 때문에, 왜냐하면 베트남의 고엽제 피해자들은 제노사이드가 아닌가, 이거는 제노사이드가 아닌가? 라고 물어봤을 때 그렇지 않다고 우리는 답할 수 있을까가 있고, 저는 그런 부분에서는 에코사이드 논의가 되게 중요하다고 생각하고 있습니다. 네, 답변 감사드립니다. 그리고 질문해주신 분께서 굉장히 충분한 답변이 되었는지 알 수가 없네요. 지금 이 채팅방이 약간 익명으로 되어 있어가지고 충분한 답변이 되셨을 것이라고 생각됩니다. 네, 아무튼 그럼 또 다음 질문도 또 에보람님께 드리는 질문인데요. 기후 위기 대응을 적극적으로 주도하는 국내외 환경단체들 중에
전쟁을 원인으로 지목하는 목소리는 잘 들어보지 못했습니다. 이번 발표 내용이 환경단체들 사이에서도 공유되고 있는지, 혹시 전쟁 문제가 기후위기의 주범이라는 인식을 가로막는 것이 있는 건지 궁금합니다. 네, 한국에 있는 많은 환경단체들도 이 문제를 관심 있게 지켜보긴 하고 있을 텐데요. 아마도 너무 지금 기후위기 관련한 국내 이슈들이 산적해 있다 보니까 전쟁과 관련한 활동들이 눈에 띄게 보이지 않을 거라는 생각이 듭니다. 여기 전쟁 없는 세상 활동가들도 많이 계시지만 언제나 저희의 활동은 저희는 죽어라고 지금 밖에서 보이지 않는 경우가 종종 있기 때문에 그런 고민들이 있는 활동가들 분명 저는 있다고 생각하고, 이런 교차성의 논의들이 저는 중요한 게 어떻게 조금 이 활동들을 시민들에게 설득할 수 있는 캠페인으로 만들어낼 수 있을까에 대한 고민들을 만들어줄 수 있기 때문이라고 생각하고, 환경에 대한 얘기, 네, 기후위기와 관련한 고민을 하는 운동가들이 많이 있는 걸로 알고 있고, 네, 좀 같이 만날 수 있는 기회가 더 많으면 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 예, 답변, 예, 그리고 지금 젤다님께서 아마 질문이, do you have a question for Dora? 그냥 질문 해주시면 되겠습니다. 네. 오케이. No, it's not a question, it's adding to what Puran has said. So, yeah, I think there are three ways that wars cause ecocide. There is the carbon emissions that they produce when they blow up their stuff. There is the deforestation that they cause and the poisoning of waterways. And there is the carbon emissions that they make as they produce their weapons. So this is more about the first question that was asked about holding them accountable. So at the moment, weapons companies are talking about being sustainable, having, as Mignon said, having sustainable practice, ESG, or economic, sustainability goals. But they are not looking at the end use. They are only looking at the production phase, not the deployment phase. And this is similar to what Australia does with its coal industry. Australia is a major exporter of coal, Australia and Indonesia, first and second exporters of coal. But Australia doesn't count the coal we export towards our own emissions. They say, oh, that's someone else's problem now. But as Australian environmental activists, we say, no, we've caused this problem, so we have to count those emissions as well. And I think the same principle could be applied to weapons companies, but it's not just about the emissions you make when you produce. Now you're going to sell it over there, it's going to be blown up. That's a whole lot more emissions. It's going to destroy forest and destroy waterways. That's more damage. You have to be accountable for the impact of your production, not just the actual process of the production. There was one point I wanted to make, and the second one, Puran, sorry, this is something I'm very involved with. We have a slogan now in Wage Peace, Earth Care, not Warfare. So earlier iterations of the peace movement spoke about healthcare or education, that's where our money should go, not for war. We are now switching that a bit and saying it should go for repairing the earth. So all of that military budget, we want it to repair the earth. And that's because we genuinely believe that. It's also because we are trying to connect with the environment movement. And it's working. So the environment movement are starting to use that slogan, Earth Care, not Warfare. You either go towards harmony with the earth and with other humans, or you go towards war with the earth and other humans. So in that way, it's the same struggle for harmony, not for war. Sorry, I'm nearly finished. One more thing that, now I've forgotten what it is, but I'll get there, get it back. The Earth Care, not Warfare, and the environment movement.
Oh yeah, the other way that militarism connects with the environment movement is that they are increasingly using their weapons against us. So you see it in police forces in Korea, in Australia, in Thailand, and in West Papua, as Esther was saying, when we are out there saying, don't cut down this forest, you know, don't pollute this river, then those weapons are being pointed at us. And environmental defenders, especially indigenous environmental defenders, are being murdered at an increasing rate. So this is another connection point between environmental movement and peace movement. So I think in the militarism, anti-militarism space, we are very aware of the connection, but we cannot have climate justice unless we demilitarize. And that's where hopefully we can bring the climate movement towards us or move towards them and unite. Thank you. Sorry, that was a long interruption. 좋은 국가 설명 감사드립니다. 재단님 좋은 설명 감사드리고요. 그리고 그 다음에 질문은 웅치님께 질문이 있는데 두 개가 한꺼번에 들어왔어요. 그래서 말씀드리자면 이게 거의 같은 느낌의 질문인데 아마 이거를 그냥 앞쪽 질문을 먼저 중점적으로 다 해주시면 될 것 같고요. 웅치님께 질문합니다. 무기 회사들의 그린워싱 사례들이 무척 흥미로웠습니다. 그린워싱은 나쁘다고 생각하는데요. 그런데 무기 산업체들이 그린 척도 안 하는 것 또한 문제라고 생각되는데요. 무기 산업체들이 그린워싱이 아니라 기후 위기에 대한 제대로 된 대응을 하게 된다면 그건 어떤 것일까요? 그래서 무기 회사들이 그린워싱에 대해 안 하는 것보단 하는 게 낫지 않나 그런 식의 질문이 들어왔습니다. 네, 저 진짜 솔직히 인정하자면 저도 그런 생각 가끔 들거든요. 이제 무기 산업을 감시하는 일을 하다 보면은 사실 각종 워싱들을 많이 관찰을 하게 되거든요. 뭐 예를 들면 이제 로키드 마틴이 세계 최대 군사 산업체잖아요. 근데 이제 미국에서는 되게 영향력이 크기 때문에 매년 이제 프라이드 우리나라로 치면 피어 문화 축제 같은 것을 이제 미국에서 각 전역에서 하는데 로키드 마틴이 이제 무지개 레인보우 색깔로 이제 막 자기네들 트럭을 막 예쁘게 꾸미고 뭐 심지어는 LGBTI 뭐 그런 포커스된 어떤 그런 축하하는 그런 웹페이지들도 운영을 하면서 이제 자기 회사의 직원들도 LGBTI가 있잖아요. 그분들이 이제 지지하고 축하하는 그런 메시지들을 막 내보내는 그런 활동들을 해요. 사실 그런 거 보면서 저도 안 하는 것보다 낫지 않나? 이런 생각 들거든요. 근데 이제 경계해야 되는 것은 이 무기 회사들의 본질이 무엇인가, 이들이 생산하는 어떤 상품이 그냥 우리가 막 일상적으로 소비하는 이런 물병이나 이런 핸드폰이나 이런 건 아니라는 것을 우리가 늘 상기를 해야 된다는 거죠. 그래서 이제 이런 워싱들이 너무나도 활발하게 추진이 되고 있을 때 그냥 일반 소비자들한테는 이게 되게 착한 기업, 우리 지구 혹은 사람을 위해서 너무나도 필요한 일을 하는 기업이라는 이미지가 강력하게 바뀔 수 있다. 이런 것들을 저는 중요하게 공개해야 된다고 생각을 하고요. 그래서 이제 무기 회사들이 그린워싱이 아니라 기후위기에 대해서 제대로 대응을 하게 된다면 저는 무기 회사가 없어지는 것이라고 생각을 합니다. 계속 보람님께서도 말씀하셨듯이 무기 산업체들은 전쟁에 너무나도 큰 관여를 하고 있고 맞습니다. 네, 관여를 하고 있고 전쟁이 지속되고 격화되는 데에 무기 회사들이 너무나도 기여를 하고 있고 그로부터 어떤 이득을 계속 보고 있잖아요. 그러면서 계속 우리가 사는 지구는 파괴가 될 거고, 그래서 아무리 그린워싱을 혹은 친환경 탄약을 생산을 한다고 해서 우리 지구를 그 전쟁으로부터 오는 그런 환경 피해로부터 지킬 수는 없다고 저는 생각을 하고요. 그래서 저는 이제 그런 무기 회사들이 좀 정의로운 산업으로 전환을 하도록 하는 그런 대화의 작업 혹은 설득의 작업을 시민사회가 좀 적극적으로 하면 좋지 않을까 하는 생각이 들어요. 그래서 전쟁 없는 세상에도 한번
그 무기회사에서 일하는 직원분이었는지 혹은 노조원이었는지 한번 익명의 메시지를 보내주신 적이 있거든요. 그래서 우리가 비윤리적인 어떤 무기 수출에 대해서 이 비판을 할 때 이 무기가 이 나라에서 사람을 죽이고 있다라고 비판을 하는 것을 뉴스로 봤는데 이 문제에 관심을 가지고 있다라고 익명으로 메시지를 보내주셨던 분이 계시거든요. 그래서 우리가 그렇게 적극적으로 사람들을 설득하고 만날 수 있을 때 궁극적으로 우리가 지속 가능한 미래 그리고 우리가 공존할 수 있는 조건들을 넓혀갈 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 답변 감사드립니다. 예, 생각해보니까 그렇네요. 역시 당연히 소수자와 약자를 보호하고 지구의 환경을 복구해야 되는 건 당연한 일인데 그거 좀 했다고 생색을 내면 안 되죠. 그렇죠. 네. 아무튼 예, 계속 오픈 채팅방에 질문이 들어오고 있습니다. 역시 저도 수줍고 여러분도 수줍으니까 오픈 채팅방에다가 질문을 받는 것이 좀 빠른 것 같네요. 네. 다음에는 보람님께 질문이 또 들어와 있습니다. 예. 보람님께 답이 없는 질문 하나 죄송한 마음으로 드립니다. 전쟁이 세계를 지켜준다는 착각 때문에 군사활동이 법과 규범 위에 있어도 탄도 중립에서 예외가 되어도 인정되었다는 분석이 인상적이었습니다. 동시에 누군가의 자본과 이윤이 누군가의 생명과 안전보다는 우선시되는 자본주의의 구조 자체 역시 문제의 핵심이 아닌가 생각이 됩니다. 이런 착각과 구조에 대한 신화적 믿음을 어떻게 깰 수 있을까요? 그러게요. 어떻게 깰 수 있을까요? 네, 네, 잘 모르겠는데. 네. 그렇죠. 그런데 이제 어쨌건 뭐 자본주의 구조와 이런 것들 착각을 계속 재생산하는 구조로서 자본주의 문제는 대단히 중요하다고 저도 당연히 동의하고 그런 부분들에 대해서 어떻게 하면 이걸 조금 더 다르게 그 구조를 우리가 조금 더 인간답게 생태계에 더 부합하게 이것들을 만들 수 있을까에 대한 고민들은 저희의 과제로서 이제 저희들이 평생 짊어지고 가야 하는 문제라고 생각을 합니다. 근데 다만 저는 어떻게 이 문제를 풀 때 어떤 분들은 훨씬 더 그 근본적인 구조와 착각을 재생산하는 구조에 더 이제 접근하셔서 이 문제를 고민하시는 분들도 있겠지만 또 한편으로는 ESG에 대해서 고민하거나 방산기업들이 어떻게 더 많이 돈을 벌고 어떻게 무기를 판매하고 그것들이 왜 더 이 경제 시스템 안에서 쉽게 판매될 수 있는 제도로 구현되고 있는지 이런 것들에 또 이제 관심이 있을 경우에 사실 어떤 부분에서는 자본주의 시스템 ESG는 사실 자본주의 시스템 체제를 부정하는 프레임워크는 아니거든요. 솔직하게 말하면. 그럼에도 불구하고 이 ESG라는 개념으로 우리가 방산회사나 전쟁에 접근했을 때 이야기할 수 있는 건 무엇인가? 혹은 전쟁 범죄, 에코사이드를 전쟁 범죄로 얘기했을 때 우리가 그럼 전쟁 범죄로 인정됐을 때 그 문제가 다 해결되는 건 아니잖아요. 솔직히 저희 평화를 생각하고 환경에 대해서 얘기하는 부분이. 그럼에도 불구하고 이것들을 어떤 국제적 규범과 제도 안으로 들어가고자 하는 활동을 만들어내는 것의 의미는 무엇인가에 대해서 이제 당연히 활동가로서 혹은 어떤 주제를 고민하는 연구자로서 이런 질문들을 던질 수밖에 없고 저는 더 구조적인 부분들 그리고 더 어떤 세계 시스템에 대해서 고민하는 활동들과 이런 어떻게 보면 조금 이런 다양한 층의 활동들이 좀 더 많이 만나야 된다고 생각하고 이것들이 조금 더 풍부하게 이야기되어야 될 필요도 있겠다는 생각은 많이 합니다. 그래서 ESG는 한편으로는 자본주의 체제 안에서 ESG를 방산기업을 체제를 하는 거 아니냐 이런 비판도 가능하겠지만 또 한편으로는 그것들이 현실적인 저희의 무기가 될 수 있지 않을까 이 고민들을 저도 매일매일 하면서 살고 있고 그런 고민들을 조금 더 많이 나누는 게 그 구조와 착각들을 깨는데 조금이나마 도움이 되는 게 아닐까라고 생각하고 있습니다. 네, 답변 감사드립니다. 역시 사회운동의 문제는 언제나 그럼에도 불구하고 시작을 해서 그래서 이렇게 계속 가게 되는 것인 것 같습니다. 예, 그리고 이제 모든 발표자분들께 들어온 질문이 하나 있는데 이 질문은 아마 이 중에서 한 2분 정도만 대답을 해주시면 우리가 시간 관계상의 문제도 있기 때문에 2분 정도만 대답을 해주시면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예, 모든 발표자분들께 질문을 드려요. 인도네시아처럼 무기 구입을 위해서 외채를 늘리고 금융 지원을 받는 문제 국내에서는
인력 부족을 겪는 방산업체들이 해외국에 인력 송출을 요청하여 아시아인들이 고용되어 방산업체 생산 노동자로 일할 것 같아요. 교차성의 지점에서 시사하는 바는 무엇일까요? 그러니까 이 질문을 다시 말해서 이렇게 무기구입을 위해서 여러 가지 매체를 동원해서 그리고 가진 자원보다 더 많은 것을 동원해서 이렇게 무기를 계속 구입하는 현실에 대해서 교차성의 지점으로 바라봐서 이것이 어떤 것을 시사하는가 하는 질문인 것 같습니다. 두 분 정도 대답을 해주실 수 있을까요? 어떤 분이 5분 중에 아정쌤을 지목하셨습니다. 저를 지목하시는지. 네, 저는 근데 기업이 나쁘다. 그래서 저 기업만 없애면 된다고는 생각을 안 해요. 사실은 너무 단순하다고 생각을 하고요. 왜냐하면 그 무기를 만드는 뭐랄까 공장에서 일하는 사람들 누군가 그걸 만들고 있으니까요. 총을 한 사람이 다 만드는 게 아니라 누군 방아쇠만 만들고 누군 나사만 쪼이고 이렇게 할 거 아니에요. 근데 제가 그냥 아주 간단한 비유가 아니고 현실이었지만 한국전쟁 때 한국전쟁으로 가는 한국전쟁에서 떨어뜨릴 폭탄들을 일본에서 만들었잖아요. 대부분의 이제 제주 4.3 때 일본으로 도망을 간 사람들이 오사카에 살고 있었고 제주 사람들이 4.3에 피바람을 펴서 글로 가는데 먹고 살 수가 없으니까 거기 이렇게 강에 버려진 고철 같은 거 녹여가지고 그 나사 같은 거 팔았어요. 볼트너트 나사 같은 거. 근데 그런 것들이 무기의 어떤 한 부분을 이루게 되는, 그래서 그것을 이제 같은 또 제일조선인의 청년단이 조그만 영세 가족들끼리 그렇게 나사 만들고 볼트너트 만드는데 가서 다 때려부시고 불지르고 했던 그런 것들을 보면 저희가 사실은 강산기업, 특히 강산기업에 종사하시는 분들이 어떤 강산인종주의라고 해야 되나요? 네, 지금 그런 이주노동의 문제도 포함되어 있기 때문에 환경도 인종주의가 있잖아요. 그래서 그런 방산인종주의와 또 그 방산업체의 이주노동이 얽혀있기 때문에 너무 간단하게 말하기가 어려운, 그래서 조금 더 그 부분 들여다봐야 되겠다라는 생각이 들었고요. 또 하나 마지막으로 말씀드리면 아까 에코사이드 얘기가 나왔는데 저는 에코사이드 법정이라고 하는 거는 굉장히 절망적인 상황이라고 생각을 합니다. 일단 베트남 고역제에 대해서는 2016년에 네덜란드에서 열렸던 국제법정이 있었지요. 거기서 유예 판결을 받았습니다. 입증하기가 어렵다라는. 더 이상 어떻게 입증을 합니까? 살아남은 몸들이 입증을 하는데. 그래서 저는 그 국제법정이라고 하는 것을 믿기가 어렵고요. 일단은 시민법정 저도 참여를 했습니다만 무력감을 느낄 때가 많습니다. 불처벌이기 때문에 실제 법정 이어지지 못하기 때문에. 또 아까 전쟁범죄 에코사이드를 넣자. 근데 러시아 자체가 일단 ICC 국제사법재판소 인정하고 있지 않잖아요. 인정한다 한들 국제사법재판소가 이제까지 처벌한 경우가 있었습니까? 그래서 저는 그 불처벌이라고 하는 문제가 해결되지 않는 이상 유엔이나 그런 국제사법재판소에 기대어서 법정에 기대어서 에코사이드를 묻는 그런 시도들에 대한 커다란 한계에 부딪혀 있다고 생각합니다. 네, 혹시 한 분만 더 간단하게 답변해 주실 수 있을까요? 네, 아마도 오리 활동가님 지금 지명을 되신 것 같습니다. 네. 저는 딱히 더 덧붙일 말이 없긴 하는데, 그러니까 그런 걸 바라볼 수 있는 게 교차성의 관점이라고 생각을 하거든요. 저희가 이제 예를 들어서 평화운동을 하는 사람들은 무기를 만드는 기업이 있어서는 안 되고 존재하면 안 되고 그래서 얘네들이 없어져야 되고 이렇게만 생각을 할 수가 있는데, 이거를 노동과 계급과 이런 교차성의 관점에서 본다면 실제로 그 기업에서 제일 하청업체에서 누가 무기를 생산하고 그걸 가지고 누가 살아갈 수 있는가 이런 것까지 한꺼번에 볼 수 있는 그런 거. 그래서 우리가 어떤 대안을 제시하건 아니면 대화를 하건 무언가 어떤 슬로건을 낸다 하더라도 그 모든 것들을 고려할 수 있는 그런 것이라고 생각을 합니다. 저희가 그
광주 비엔날레 갔을 때 그런 질문들도 받았었거든요. 하나가 그렇게 없어졌으면 좋겠냐, 우리한테 막 그런 질문을 받긴 했었는데, 사실 뭐 반자본주의, 자본주의 반대하는 사람의 입장으로서 저희 한국형 재벌이 없어지면 좋겠다 이렇게 생각을 하지만, 이제 그거는 이제 논외를 친다 하더라도 사실 그러니까 아까 정의로운 전환 뭉치 활동가도 얘기를 하셨지만 저희가 그런 것들을 주장을 하거든요. 그러니까 이제 하나 같은 기업들도 더 이상 이제 계속 그 방산 같은 거를 늘리려고 하지 말고, 우리 그 야구 시절만 되면은 정말 피눈물을 흘리면서 잠을 못 이루는 쭈야 옆에도 있지만 이런 사람들을 위해서 차라리 야구에 그 돈을 쓰면 얼마나 행복해지는 사람들도 많겠으며, 그런 생각도 들고요. 그래서 그런 것들을 고려해서 다 같이 볼 수 있어야 하기 때문에, 그래야 근본적인 전환을 이룰 수가 있기 때문에, 그런 관점에서 교차성에 안경을 쓰고 활동을 하는 것이 중요하다고 생각을 하는 것을 마치겠습니다. 감사합니다. 콩탕 맞는 거 잘하지 말고. 아무튼 다음에 이제 마지막 두 가지 질문이 들어와 있어요. 하나는 아무래도 지금 가장 최근에 거의 1년간 가장 큰 이슈였겠죠. 그리고 시간도 걸리죠. 우리가 이제 시간도 얼마 없고요. 첫 번째 질문은 러시아에서 징집을 거부하여 한국에 온 난민들이 있다고 들었는데 관련 사항도 공유해주시면 좋겠습니다. 라는 질문이고요. 두 번째는 첫 번째 질문은 답변해 주실 수 있는 분이 답변해 주셨으면 좋겠고, 두 번째 질문은 우크라이나 전쟁에 대한 관점이 궁금합니다. 러시아의 침공이 가장 큰 문제라는데 정치적 스펙트럼을 거의 가리지 않고 동의가 있는 상황에서 우크라이나 군사지원 반대를 평화주의적으로 이야기하면 이상주의라거나 순진하다는 이야기를 듣기 쉬운 듯 합니다. 우크라이나 전쟁은 어떻게 마무리되어야 한다고 보시나요? 근데 이 두 번째 질문은 아마 오늘 오신 패널분들 중에 이것도 한 두 분, 세 분 정도가 답변해 주시면 정확히 시간상으로 적절할 것 같습니다. 첫 번째, 러시아 난민에 관해서 지금 답변해 주실 수 있으신 분 답변을 좀 부탁드리겠습니다. 아마 정해져 있는 것 같습니다. 저는 그렇게 잘 사실은 저도 면회하던 분이 있었는데요. 그분도 러시아에서 오셨고 징집 거부를 했으나 강제 퇴거를 당했어요, 사실은. 그리고 공항 안에서 난민 심사조차 받지 못하고, 인정은 둘째치고 난민인지 아닌지 심사도 받지 못한 상태로 되게 오래 계셨던 분들이 심사는 해주겠다라는 식으로 해서 공항은 나오셨지만, 저는 그런 식의 그럴 거면 난민협약국이라고 하지를 마라, 난민협약체벌국이라고 하지를 마라 라는 생각이 들고, 공항에 한 2천만 원 정도 쓰면 광고를 붙일 수 있대요. 이 나라에 들어오면 안 된다. 여기가 난민 인정률이 1%다. 여기에 들어오면 절대 인정받을 수 없고, 한 번 거부당해서 재인정돼서 난민 0%에 가깝다. 그래서 저는 친구들이 그런 얘기를 했어요, 사실. 진짜로. 진심으로. 그리고 그래서 좋지 않죠. 여기서 지금 난민으로 인정을 받아가지고 줄줄이 그럼 인정을 해야 된다라는 지내는 공포 속에 있겠지만, 어차피 굉장히 상황이 안 좋은 거죠. 러시아뿐만이 아닌 것 같아요. 그런데 사실 그런 징집이나 전쟁을 피하는 사람들에게 굉장히 허들이 높은 것 같습니다. 그리고 우크라이나 전쟁은 어떻게 마무리를 해야 되는지 저 함께 고민해야 되지 않을까요? 근데 저는 그 젤렌스키가 너무 부각되면서 무슨 평화의 사료처럼 맨날 그 쫄티 같은 거 입고 나와서 이렇게 굉장히 뭔가 이렇게 정의를 구현하는 이런 식으로 반격에 대해서 말하고 이런 게 너무 저는 위화감이 들어서 사실은 고민이 많습니다, 사실. 말씀을 드리는 순간 아마 보충으로 답변을 해주시려고 하는 영상 활동가께서 러시아 난민 관련 상황을 공유해 주시겠다고 합니다. 그 러시아 난민들을 지원하고 있는 이유병원님이랑 지금까지 방금 전까지도 제가 이걸 주고받고 있어가지고 상황을 좀 더 자세히 보충해드리면, 심하정 선생님께서 지원하셨던 분들은 사실은 전쟁 이전에도 한국에 들어와 있는 러시아 분들이 많았어요. 근데 전쟁이 터지고 나서 한국에서 거주하고 있다 난민 신청하신 분들 중에 한 분을, 여러분은 심하정 선생님께서 지원하셨고, 또 강제 동원령 이후에 러시아를 떠나서 한국에 온 난민들이 또 많이 있습니다. 저희가 파악하기로는 한 200명이 넘는 분들이 인천공항에 들어와서 난민 신청을 하려고 했으나, 심하정 선생님 말씀하신 것처럼 한국 정부가 그렇게 개차만으로 나오면서 이런 말을 했으면 안 되는데,
많은 분들이 시도도 못하고 포기를 하셨고 그 중에 5분이 끝까지 시도를 하셨는데 결국 한국 정부가 난민심사 자격조차 주지 않아서 여기에 대해서 행정소송, 한국 정부가 심사 자격조차 주지 않는 건 잘못이다. 행정소송을 걸었는데 이분들이 한 분 빼고는 다 이기셨어요. 근데 이겼는데 한국 정부가 또 불복하고 법원에서는 한국 정부가 잘못했다. 심사 기회를 줘야 된다 했는데 한국 정부가 불복하고 항소해서 지금은 공항에서는 나왔는데 영종도에 있는 외국인 센터에서 사실상 구금을 당해하고 계시고요. 집 밖에 아예 못 나오게 하고 있습니다. 그래서 이 4분 중에 한 분은 이제 한국 정부에 치를 떠면서 미국으로 가셨대요. 근데 미국은 난민 심사를 통과한 건 아닌데 가자마자 바로 난민 심사 받을 수 있게 이런 상황이라고 합니다. 그래서 자유를 되게 좋아하시는 우리 대통령께서 그 자신의 신념에 맞게 자유를 찾아온 난민들을 빨리 인정하라 이걸 촉구하는 집회를 저희가 내일 3시에 대통령실 앞에서 하니까 많이 참여해 주시기를 부탁드립니다. 답변 감사드리고요. 네, 빌드업 좋았습니다. 아무튼 내일 3시 꼭 기억해 주시고요. 그리고 아무튼 그 마지막 질문이 될 것 같습니다. 우크라이나 전쟁에 대한 관점, 아까 말씀드린 그리고 평화적 해결 그리고 군사지원 반대에 관해서 이상주의라거나 순진하다고 하는 이야기가 되돌아올 수도 있는 이 상황에 대해서 어떻게 생각하시는지 그리고 우크라이나 전쟁은 어떻게 마무리가 되어야 된다고 생각하는지 답변을 어려운 질문이지만 답변을 부탁드리겠습니다. Every good change in the history of the world has been called too idealistic. Every single one. So peace is not idealistic. Peace is the only possible way that we can go. In terms of Ukraine and Russia, NATO is also responsible. So NATO has pushed and pushed and pushed towards Russia, knowing that eventually Russia will respond and then there will be a war and Lockheed Martin will make a lot of money. So in every war that the United States or any country is involved in, a lot of money happens. So our friends in the United States, peace activists in the United States, their call is no to the war and no to NATO. So I feel like that's a balanced way we can go forward, say no to the war and no to NATO. So both sides need to stop. And when we hear from our friends in Ukraine and our friends in Russia, conscientious objectives on both sides, peace activists on both sides, they are saying, stop the hostilities. So as people outside, we can only listen to them who are being impacted. And that's what they're saying. Stop the hostilities. Don't send more weapons. We want talks. It's that old story. Can you just talk? I think that's all I have. 한 분만 답변해도 괜찮을까요? 여러분 모두 패널분들 모두 동의하십니까? 네. 그러면은 아무튼 오늘 저희가 준비한 순서는 여기까지인데 마지막으로 패널분들에게 아주 간략하게 소감 한마디씩 한 10초, 15초 내외로 한마디씩만 부탁드리겠습니다. 시간이 얼마 없거든요. 그러면 저쪽에 계신 우리 활동가님부터 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 재미있었습니다. 감사합니다. 네, 되게 기후위기와 전쟁 이 이슈로 조금 되게 만나야 한다 이런 생각들을 그런 질문도 주셨지만 많이 하고 있는데 저희가 또 시기가 시기인 것 같다는 생각이 들어서 많이 만나고 뭔가를 좀 같이 기억할 수 있는 기회들이 많이 있었으면 좋겠다는 생각이 들고 많은 분들이 다들 동의하시겠지만 전쟁은 너무나 확실한 환경 파괴범이고 기후위기에 있어서도 전쟁, 평화가 없으면 기후위기에 대한 대응이 불가능하다는 사실들이 좀 활동을 해서 더 많이 알려지면 좋겠다고 생각합니다. 네.
네, 오늘 너무 재밌었고요. 앞으로도 이런 말의 자리가 많이 만들어졌으면 좋겠고, 또 꼭 연구가 아니더라도 이렇게 활동의 장에서만 길어 올릴 수 있는 여러 가지 되게 실천적인 사유가 있다고 생각합니다. 그래서 이런 자리를 굉장히 많이 만들고, 그래서 우리가 서로 연동되어 있다? 잡아당기면 나도 끌려오고 너도 끌려오고 이렇다라는 걸 이런 자리에서 느끼게 되는 것 같아요. 이제 소중한 자리 마련해 주셔서 감사합니다. 네, 저는 오늘 이 자리를 거치면서 올해 아덱스 캠페인 너무 재밌겠다라는 생각을 하고 있어요. 네, 아까부터 계속 광고하고 있는데요. 10월 달에 아덱스가 서울공항에서 열리고 거기에 저항하는 캠페인을 이제부터 막 준비를 하고 있는데요. 그 자리에서 여러분 모두 같이 잘 다 뵀으면 좋겠고, 우리의 교차성을 드러내면서 운동하는 방법은 무엇일까라는 고민 좀 더 치열하게 해야 되겠다라는 생각 가지면서 이 자리 너무 감사하게 마무리하게 될 것 같습니다. 고맙습니다. As a result of being here today, now I feel like I should go to the ADEX and bring 20 people or something, lock a car onto the gate, and yeah. But honestly, I feel quite stupid. I feel like these are such smart panelists, and they've just given me so much insight and information, and I feel like quite a stupid person. At the same time, I feel really honoured to have been invited here by Without War. I'm very grateful to Drew and Udi for the hospitality, and yeah, just very, very honoured to have been invited and to be here. Thank you. 네, 교수님. 그래서 젤다가 아까부터 자기 스투피드하게 느껴진다라고 하시는데, 사실은 이제 무기감시 운동이 교차성을 생각하게 된 지가 별로 안 됐어요. 근데 그 중요한 계기가 뭐였냐면, 이제 젤다가 디스럽트 랜드포스라는 그 활동을 호주에서 계속 하시면서 거기에 페미니스트 그룹이랑 같이 연대하면서 어떤 활동들을 했는지 소개하면서 왜 이 무기감시 운동, 무기 반란의 저항 운동에서 교차성이 중요한지 써주신 글이 있었거든요. 그 글을 접하면서 이제 저희가 전쟁 없는 세상 내에서도 무기감시 운동에도 교차성 너무 중요하지라고 그때 막 깨닫게 됐던 거예요. 그래서 그 글이 우리한테 인사이트를 줘서 또 오늘의 자리가 열릴 수 있었다는 점, 네, 여러분께 말씀드리고 싶었습니다.